దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక. So I'm very glad and blessed to be standing here in your midst. మీ మధ్యలో నేను నిలబడటం చాలా సంతోషకరంగా ఉన్నది. And before we turn our Bibles to before we meditate on the Word of God, మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకున్నప్పుడు let's look one verse and pray and then enter into the meditation. ఒక వాక్యాన్ని చదువుకొని ప్రార్థించిన తర్వాత ధ్యానంలోకి వెళ్తాం. Can I kindly ask you to open the Bibles to First Chronicles? దయచేసి మీ యొక్క బైబిల్ తెరిచి మొదటి దినవృత్తాంతాలు chapter 22 22వ అధ్యాయము verses 16. 16వ వచనం. I think that rings a bell for you. First Chronicles chapter 22 verses 16. మొదటి దినవృత్తాంతాలు 22వ అధ్యాయము 16వ వచనం. Anybody remember that? What is it? Promise. That is a church promise. ఇది మనకి సంఘ వాగ్దానం. Let's read that verse explicitly and then we'll read some other verses also to get more context. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతాము. దాని తర్వాత ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉన్న భాగాన్ని గమనించడానికి వేరే వచనాలు కూడా చదువుదాం. I'll read the verses 16. సోదరుడు 16వ వచనాన్ని చదువుతాడు. Gold, silver, bronze and iron, arise and work. The Lord be with you. 16వ వచనం తెలుగులో చదువుతున్నాను. లెక్కింపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇత్తడిని ఇనుమును నీకు ఉన్నవి కాబట్టి నీవు పని పూనుకొను, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. Let us look for Lord's help for we meditate this word. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించక ముందు ప్రభు యొక్క సహాయం నిమిత్తం చూస్తాం. Heavenly Father, Almighty God, we bring praise and honor for this wonderful time. Thank you for making me stand here also for this privilege. Unworthy visit, Father, but use me, Father, to as your mouthpiece and deliver the word which is right needed for this church, for the edification and for the equipment and empowerment of this church, Father. Thank you for this wonderful promise you have given us. As I'm going to meditate a few thoughts about this promise, Father, hide me under your cross so that any word I may not utter in vain, but it may bring edification for the church and also be renewed and revival in our spiritual life. Committing everything into thy hands, I ask this prayer in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Dear brothers and sisters, when our brothers have prayed and taken this promise on 31st night, Brother Karnakar gladly expressed that I am very happy. ఈ యొక్క వాగ్దానము మరి సహోదరులందరూ ప్రార్థించి మరి తీసుకున్న తర్వాత దేవుడిచ్చిన యొక్క వాగ్దానాన్ని చూసిన తర్వాత నా యొక్క హృదయం చాలా సంతోషించింది. The verse says, of gold and silver and bronze and iron there is no limit. Arise and work, and the Lord be with you. ఈ యొక్క 16వ వచనము బహు స్పష్టంగా ఉంది. లెక్కింపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇత్తడియు ఇనుమును నీకు ఉన్నవి కాబట్టి నీవు పని పూనుకొను, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. Dear brothers and sisters, the book of First Chronicles primarily focuses on the history and the genealogy of Israel. ఈ యొక్క దినవృత్తాంతాలు మరి ఇశ్రాయేలు యొక్క మరి చరిత్ర గురించి మరి వారి యొక్క వంశావళి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. And we can also see this chapter or this book emphasizes on the God's sovereignty. ఈ యొక్క గ్రంథము మరి దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని గురించి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నది. It also mentions the faithfulness of God on his promises. ఈ యొక్క అంతేకాకుండా దేవుడు తన యొక్క ఇచ్చిన వాగ్దానాల పట్ల నమ్మకత్వాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉంది. This particular chapter 22, it emphasizes or highlights the preparations for the temple. ఈ యొక్క 22వ అధ్యాయము ప్రాముఖ్యంగా మరి మందిర నిర్మాణాన్ని ఉన్న ఆవశ్యకత గురించి తెలియజేస్తుంది. This chapter is very significant because it is filled with the action, the foresight and the deep sense of God's work. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు తన ముందుగా ఏదైతే విషయాల్ని తెలియపరచాలో
అంతే ఆ విషయం గురించి లోతైన దేవుని సంగతుల గురించి ఈ యొక్క అధ్యాయము మరి బయలుపరుస్తున్నట్లుగా చూడగలం. If we want more context or more background, let's read from verses till one verse and then until the 15, so that we understand more in depth and then we can meditate further. ఈ యొక్క దీన్ని ఇంకా మనము లోతుగా ధ్యానించే నిమిత్తము 1 నుంచి 15 వచనాలు మనము చదివినట్లయితే మనకి దీని గురించి అర్థం చేసుకోగలం. To save time, I will quickly read. ఈ యొక్క సమయాన్ని మరి ఆదా చేయడానికి సోదరుడు చదువుతాడు. From verse 1, Then David said, Here shall be the house of the Lord God, and here the altar of burnt offering for Israel. David commanded to gather together the resident aliens who were in the land of Israel, and he set stone cutters to prepare dressed stones for the building, the house of God. David also provided great quantities of iron for nails, for the doors of the gates, and for the clamps, as well as bronze in quantities beyond weighing, and cedar timbers without number. For the Sidonians and Tyrians brought great quantities of cedar to David. For David said, Solomon, my son is young and inexperienced, and the house that is to be built for the Lord, must be exceedingly magnificent, of fame and glory throughout all lands. I will therefore make preparation for it. So David provided materials in great quantity before his death. Then he called for Solomon his son and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. And David said to Solomon, My son, I had it in my heart to build a house to the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, You have shed much blood and have waged great wars. You shall not build a house to my name, because you have shed so much blood before me on the earth. Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest. I will give him rest from all his surrounding enemies. For his name shall be Solomon, and I will give peace and quiet to Israel in his days. He shall build a house for my name. He shall be my son, and I will be his father, and I will establish his royal throne in Israel forever. Now, my son, the Lord be with you, so that you may succeed in building the house of the Lord your God, as he has spoken concerning you. Only may the Lord grant you discretion and understanding, that when he gives you charge over Israel, you may keep the law of the Lord your God. Then you will prosper if you are careful to observe the statutes and the rules that the Lord commanded Moses for Israel. Be strong and courageous, fear not, do not be dismayed. With great pains I have provided for the house of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, and bronze and iron beyond weighing, for there is so much of it. Timber and the stone too I have provided. To these you must add. You have an abundance of workmen, stone cutters, masons, carpenters, and all kinds of craftsmen without number, skilled in working. Gold, silver, bronze, and iron, arise and work. The Lord be with you. Dear brothers and sisters, I've read this chapter because to get an idea what David was doing. ఈ యొక్క ముందు వచనాలన్నీ చదివాను. ఎందు గురించి అంటే ఈ యొక్క వచనంలో దావీదు ఏం చేస్తున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. Now we can see David is calling the son Solomon and is explaining what he had in his heart. ఈ యొక్క దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోను పిలిచి తన యొక్క హృదయంలో ఉన్న దాని గురించి తెలియజేస్తున్నాడు. You know, David has the desire to build the house of God, remembering the faithfulness of the God. ఈ యొక్క దావీదు తన యొక్క హృదయంలో వాంఛ కలిగి ఉన్నాడు ఏంటంటే తాను దేవుని మందిరాన్ని నిర్మించాలని. After long suffering, long toiling and long preparation, the God is now saying, you must not build the house of the God. ఈ యొక్క దావీదు మందిరం గురించి ఈ యొక్క సొత్తునంతటిని సమకూర్చిన తర్వాత దేవుడు దావీదుతో చెప్తున్నాడు, నీవైతే నాకు మందిరాన్ని కట్టకూడదు అని. And I was researching in some other books, it says 33,750
tons of gold has been gathered. ఈ యొక్క దావీదు మరి 3750 టన్నుల బంగారాన్ని దేవుని యొక్క మందిరం నిమిత్తమే సమకూర్చినట్లుగా చూడగలం. And he gathered 37,500 tons of silver. ఈ యొక్క అంతేకాకుండా 37,500 టన్నుల సిల్వర్ ని కూడా తాను సమకూర్చినట్లుగా చూడగలం. And he gathered the iron, bronze and timber beyond weight. ఇక మరి ఇనుమును మరి యొక్క ఇత్తడిని కూడా చెక్కల్ని కూడా లెక్కింప శక్యం కాని విధానంలో తను సమకూర్చినట్లుగా చూడగలం. And we can see David has been fighting the battles and he has been amassing all the materials to the temple wherever he obtained the victory. ఈ యొక్క దావీదు తాను యుద్ధాలు చేస్తూ ఎక్కడైతే విజయాన్ని పొందినాడో ఆ విజయంలో వచ్చిన యొక్క సొత్తంతటిని దేవుని ఇంటి నిమిత్తమే తను సమకూర్చినట్లుగా చూడగలం. After gathering all these materials, the timber, the stone and the workmen and the gold and the silver and the bronze, he has that desire to build the house, and Lord is now saying you should not build the house of the God. ఈ యొక్క దావీదు తన యొక్క శక్తియుక్తుల్ని సమకూర్చి బంగారము వెండి ఇత్తడి వీటన్ని సమకూర్చిన తర్వాత తన యొక్క హృదయంలోనే యొక్క వాంఛని నెరవేర్చడం ఏంటంటే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టాలని తను ఉద్దేశించినప్పుడు దేవుడు తనతో చెప్తున్నాడు, నీవు నాకు మందిరాన్ని కట్టకూడదు అని. It is because he had shed so much blood on the earth, which is admonishing, which is not pleasing for the God. ఈ యొక్క 8వ వచనంలో చివరి భాగంలో నా సన్నిధిని నీవు విస్తారంగా రక్తము నేలను విడిచిపెట్టినావు కాబట్టి నీవు నాకు మందిరాన్ని కట్టకూడదని చెప్తున్నాడు. Look at the obedience of David. ఇక్కడ దావీదు యొక్క విధేయతను గమనించండి. He is not asking or he is not challenging God or he is not requesting God that God, I have accumulated so much of wealth, so much of gold and silver and all these workmen people, and now you are saying that I should not build the house of God. ఈ యొక్క దావీదు దేవుణ్ణి మరి ఛాలెంజ్ చేయట్లేదు, నేను ఇవన్నీ సమకూర్చి ఉన్నాను, ఇప్పుడేమో నువ్వు నన్ను మందిరం కట్టొద్దని ఏమాత్రమో ఛాలెంజ్ చేయట్లేదు. After this hard work, after this careful preparation towards the building of the house of God, now he is very submissive. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే తను పడిన కష్టం అంతటికి మరి తను కూర్చున్న సొత్తంతటి అయినప్పటికీ మరి తాను ఎంతగానో దేవుడికి తను సమర్పించుకుంటున్నట్లుగా చూడగలం. When God said no, you are not building, you are not entitled to build, you are not eligible to build the house of the God, he is just accepting the fact. ఎప్పుడైతే దేవుడు మరి నువ్వు ఈ యొక్క మందిరాన్ని నిర్మించకూడదు అని చెప్పినాడో వెంటనే తను దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఇష్టానికి తను మరి అంగీకారం చెల్లినట్లుగా చూడగలం. Please listen carefully. If somebody is working very hard, if they are cutting the timber, if they are toiling, if they are laboring, if they are giving all the wealth, toiling all their life to build something, all of a sudden somebody comes and says, no, you are not eligible, I am not willing you to continue this work, how would you feel? ఈ యొక్క ఒకవేళ మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనం చాలా కష్టపడి మరి శ్రమ కూర్చి సొత్తంతటిని మరి సమకూర్చి జీవితం అంతా ఆ యొక్క ఉద్దేశం నిమిత్తమే మనం పనిచేసి చివరిగా మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో నువ్వు ఆ పని చేయకూడదని ఎవరైనా మనతో చెప్పినట్లయితే మన యొక్క ఆ యొక్క భావ వ్యక్తీకరణ ఏ విధంగా ఉంటది? Can you imagine? Maybe I am not able to express the intensity of the great hard work what David did. ఈ యొక్క దావీదు ఎంత కష్టపడి ఆ యొక్క సమకూర్చున్నాడో అది మేము పూర్తిగా వివరించలేకపోతుండొచ్చు సరిగా. Just Jewish workers for 30,000 people. ఈ యొక్క యూదులైన వారు 30,000 మంది పనివారు, 150,000 alien laborers who are not Jewish people. ఈ యొక్క 150,000 మంది మరి యూదులు కాని ఇతరులు అన్యులు వాళ్ళు ఈ యొక్క విషయంలో పనిచేస్తూ వచ్చినారు. They were cutting the timber and delivering, then going back and forth to the hills and the mountains to cut the stones and coming back. ఈ యొక్క వాళ్ళు మరి ఈ యొక్క చెక్కని దేవదారు రాణుల్ని అంతేకాకుండా కొండలు కొట్టి రాళ్ళని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. And he was organizing, he was supervising, he was liaising with them, coordinating with them, and after all this God is saying no. ఈ యొక్క తాను దావీదైతే వీటన్నిటిని పని సక్రమంగా జరిగినట్లుగా మరి అన్ని లెక్కలు చూసుకుంటూ వచ్చినప్పటికీ చివరికి మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు దావీదుతో చెప్తున్నాడు, నీవు నాకు మందిరాన్ని కట్టకూడదు అని. You need to understand the fact that God, when God said
David submitted and he gave up that work and is transferring the same work to his son Solomon. ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే దేవుడు దావీదుతో చెప్పినాడో నువ్వు కట్టకూడదని వెంటనే దావీదు యొక్క విధేయత దేవుడికి విధేయత చూపించినట్లుగా చూడగలం. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క బాధ్యతని తన యొక్క కుమారుడైన సొలొమోనుకి ఇచ్చినట్లుగా చూడగలం. Dear brothers and sisters, if we are doing something in the temple of the God or the house of the God, if somebody says, brother or sister, you are not eligible, you do not deserve this position in this church, would you be able to accept it? ఈ యొక్క మనలో మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా మన యొక్క సంఘంలో కూడా మనం చాలా కష్టపడుతూ మరి దేవుని నిమిత్తమై పరిచయం చేస్తుంటే మరి సడన్ గా ఎవరో వచ్చి మరి నువ్వు ఈ పని చేయడానికి యోగ్యుడో కాదని చెప్పినట్లయితే మనం దాన్ని అంగీకరించగలమా? Listen carefully. Now he's calling his son Solomon and explaining that I've gathered so much, everything is prepared for you, now you have to just carry on the work. ఈ యొక్క ఇప్పుడు తన కుమారుడైన సొలొమోన్ని పిలిచి దావీదుగా చెప్తున్నాడు, నేను మందిరం నిమిత్తమే అంతా సమకూర్చున్నాను, అయితే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు పని జరిగించవలసిందిగా చెప్తూ ఉన్నాడు. He is reminding that the God is abundant in provision. ఈ యొక్క తను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మరి దేవుడు సమృద్ధిగా ఇచ్చట్లో సమర్థుడని. Because in the verse 16 it says there is no limit for the gold or silver or the iron or the bronze. ఈ యొక్క 16వ వచనం మనం గమనించినట్లయితే బంగారానికి వెండికి ఇత్తడికి ఇనుముకి ఏమి కొదువ లేదన్నట్టుగా చూడగలం. He is reminding that the God who ordered or gave the task is the God who provides abundantly. ఈ యొక్క దేవుడు ఏదైతే పనిని ఇచ్చినాడో ఆ యొక్క పనిని నెరవేర్చడానికి మరి ఆయన సమృద్ధిగా ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. Can you imagine? Now the task is being assigned to Solomon, but Solomon did not do the preparatory work. ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే మందిరాన్ని కట్టించే ఆ యొక్క పని సొలొమోనుకి అప్పగించబడింది. అయితే మందిరం కట్టించే ఆ యొక్క విషయంలో మరి సిద్ధపాటు సొలొమోను చేయలేదు. Our God is an abundant God who provides abundantly, who can provide abundant provisions. He is speaking to you and me today. ఈ యొక్క దినాన మన యొక్క దేవుడు మనకి మరి ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో అద్భుతంగా ఇచ్చే దేవుడు ఈ యొక్క దినాన ఆయన నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. This promise what we got in this 2025 reminds that everything is prepared for us. We just need to understand God has already provided for us. We need to carry on the work. ఈ యొక్క మనకి 2025 సంవత్సరంలో ఇచ్చిన యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే అన్ని సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నది. అయితే మనము పని జరిగించే వారంగా ఉండాలి. There is ample supply at home, at hand, and task is in front of us. ఈ యొక్క మనకి కార్యం చేయడానికి నిమిత్తమై ఉన్న యొక్క అవసరమైన సామగ్రి అంతా సిద్ధంగా ఉంది. అయితే కార్యం జరిగించవలసి ఉంది. If you look at the list, 3,750 tons of gold, 37,500 tons of silver, and then limitless the beyond weighing limit, the bronze and the iron and the timber. Can you imagine how much material has been gathered? ఈ యొక్క 3,750 మరి టన్నుల బంగారము, 37,000 మరి టన్నుల వెండి, లెక్క శక్యం కానటువంటి మరి ఇత్తడి ఇనుములు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దేవుడు సమకూర్చిచ్చినట్లుగా చూడగలం. That signifies or that indicates that God's abundant provision is very abundant and limitless. ఇది మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుందంటే దేవుడు తన యొక్క సమృద్ధిలో నుంచి మనకి సమృద్ధిగా ధారాళంగా ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. Just as David assures Solomon that our God can provide abundantly and limitlessly, today you and me are reminded that all the preparatory work has been done for us limitlessly. ఈ యొక్క మరి దావీదు ఏ విధంగా అయితే సొలొమోనుకి జ్ఞాపకం చేస్తూ చెప్పినాడు, ఈ యొక్క దినాన నీ యొక్క జీవితంలో నా జీవితంలో మనం ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే మనకు అన్ని సిద్ధపాటు చేయబడి ఉన్నది. So take this analogy. I normally work with some builders. ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే సహోదరుడు మరి బిల్డర్స్ తో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. When I work with the builders, if I gathered all the tiles, all the marbles and the painting, all the timber and all the stones and the cement and everything, the builder will be able to go and work.
ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే మరి బిల్డింగ్ కట్టడానికి కావాల్సిన సామాగ్రి సిమెంట్, టైల్స్, మార్బల్స్ ఇవన్నీ సమకూర్చి ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క పని చేసేవాడు పని చేయవలసి ఉంది. When there is everything provided, why there is a hesitation? ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే సమస్తం సమకూర్చబడి ఉన్నదో ఇంకా పని చేయడానికి ఎందుకు అక్కడ మరి సంశయము? We know that God has provided already, but we are still in hesitation to start the work of the God. ఈ యొక్క దేవుడు అన్ని సమకూర్చి ఉన్నాడు, అయితే మనం ఇంకనూ దేవుని యొక్క పని చేయడానికి సంశయపడుతూ ఉన్నాం. This is a time, this is an indication for us that God has made all the preparatory measures and He is assigning a task for us and reminding that God is abundant in provisions. ఈ యొక్క దేవుడు మరి ఇంతకు ముందే సిద్ధపాటు అన్ని కలిగించిన కారణాన్ని బట్టి ఆయన మనల్ని కార్యానికి పూనుకోవాలని చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆయన సమృద్ధిగా ధారాళంగా రానున్న దినాల్లో కూడా దయచేయని అన్నాడు. Here in this context we might see all the history, how much gold has been accumulated, silver and bronze and everything, but in our reality, real world, in our context, we might not see what God has prepared for us. మనము ఈ యొక్క భాగంలో గమనించినట్లయితే బంగారం, వెండి, ఇత్తడి అవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే దేవుడు మన విషయంలో ఈ యొక్క బంగారు, వెండి, ఈ యొక్క ఇత్తడిని సాదృశ్యంగా ఏది ఉంచున్నాడు అదైతే మనకి ఇంకా బయలుపరచబడలేదు. You know what faith is? ఈ యొక్క విశ్వాసం అంటే ఏంటో తెలుసా? Hebrew 11:1 says, ఈ యొక్క హెబ్రీ 11:1 ప్రకారం మనం గమనించినట్లయితే, the things which you have not seen but you still hope for, that is called faith. ఈ యొక్క ఏదైతే మనము చూడమో దాన్ని చూచి ఉన్నట్టు నమ్మడమే మరి విశ్వాసంగా మనం గమనించగలం. Same thing is happening. We believe that God has made all the preparations, He has accumulated all the resources, He has given us all the talents. Now He is asking us to go and start the work. ఈ యొక్క దేవుడు మనకి తలాంతులు మరి కావాల్సిన సామాగ్రిని అంతా దేవుడు ఇచ్చినాడు. అదే దేవుడు ఇప్పుడు మనకి చెప్పే కార్యం ఏంటంటే మనం పని పూనుకొని జరిగించవలసి ఉన్నది. With faith we have to go into the world and start building the temple. ఈ యొక్క మనం విశ్వాసంతో ఈ యొక్క లోకంలోనికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నిర్మించబద్దులై ఉన్నాం. The first point is that our Lord, the resplendent Lord in virtues, who is bearer of eternal praises, is abundant in provisions. ఈ యొక్క నిత్యత్వము స్తుతుల స్తోత్రాలతో ఆరాధించబడుచున్న దేవుడు ఆయన మనకి సమృద్ధిగాను ధారాళంగా దయచేసే దేవుడై ఉన్నాడు. You got the point? God is abundant provision. Our God is able to provide abundantly. ఈ యొక్క మన యొక్క దేవుడు సమృద్ధిగా ధారాళంగా మనకి దయచేయనున్నాడు. ఎందు గురించి అంటే సమృద్ధి యొక్క ధారాళత ఆయన చెంత ఉన్నది. Now what we need to do? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? The second part in the 16th verse. ఈ యొక్క 16వ వచనంలో రెండవ భాగము, arise and work. ఈ యొక్క కాబట్టి నీవు పని పూనుకొను. The first part is we know the fact that everything is there. ఈ యొక్క మొదటి భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే మనకి కావాల్సినవన్నీ దేవుడు సమకూర్చి ఉన్నాడు. The second part is He is calling us to take an action. ఈ యొక్క రెండోది దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు ఏంటంటే నీవు లేచి నీవు పని పూనుకోను, అంటే మనం కార్యం చేయబద్దులై ఉన్నాం. Can you just imagine? Arise. What does it say in Telugu, brother? నీవు పని పూనుకోను అంటే ఇంగ్లీష్ లో అరైజ్ లేచి అని ఉంది, తెలుగులో లేచి. Whom when do we use that get up or stand up or arise? ఇంగ్లీష్ లో అరైజ్ అని ఉంది, దానిలో లేవడం అనేది ఎప్పుడు మనము లేవమని చెప్తాం మనం? If I'm walking on the road, will somebody come and say that you get up and walk? ఒకవేళ మనం రోడ్డు మీద నడుస్తున్నట్టయితే ఎవరైనా వచ్చి మనతోటి నువ్వు లేచి నడువు అని చెప్తారా? If I'm running on the road, will somebody come and say you get up and run? ఈ యొక్క ఒకవేళ మనం రోడ్డు మీద పరిగెత్తుకున్నట్లయితే ఎవరైనా వచ్చి నువ్వు లేచి పరిగెత్తు అని చెప్తారా? No, right? When if somebody is saying that you arise and carry on, ఈ యొక్క ఎవరైతే మనకి నువ్వు లేచి మరి నడుము అని చెప్తున్నారో, that means we are relaxing or resting. దాని యొక్క భావం ఏంటంటే మనము మరి రెస్ట్ చేస్తున్నామో లేకపోతే మనం ఇంకా సిద్ధపాటు కలిగి లేమని దాని యొక్క భావమైంది. If you carefully observe the chapter 22, we can see that Solomon has been resting and he's been having quietness and peace
in the kingdom because David conquered or defeated all the enemies. ఈ యొక్క సొలొమోను తన యొక్క జీవితంలో ఎంతగానో నెమ్మది కలిగి ఉన్నాడు, ప్రశాంతత కలిగి ఉన్నాడు. కారణం ఏంటంటే దావీదు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న శత్రువులందరిపైన తను జయాన్ని పొందినాడు. కారణం బట్టి we are reminded that when you are having some peace, some rest, some quietness in your life, that means you should be responsible for the task which is coming. ఈ యొక్క మన యొక్క జీవితాల్లో నెమ్మది గల దినాలు లేకపోతే ప్రశాంత గల దినాలు దేవుడు అనుగ్రహించినాడంటే ఆ యొక్క ప్రశాంతతని నెమ్మది నుంచి మనము మరి ఏదైతే కార్యం మనం చేయబద్దులేమనే ఒక కార్యం నిమిత్తమే సిద్ధపడవలసి ఉన్నది. Are you passive in Christian life? You're just relaxing, you're sitting, or you're just lying down in peace and comfort zone? ఈ యొక్క నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో నువ్వు మరి ఏమాత్రము ఒక యాక్టివిటీ లేకుండా అంటే ఏమాత్రం పని చేయకుండా నిన్ను నువ్వు సోమరిగా ఉంచుకున్నావా? Dear brothers and sisters, Christian life is not passive life. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితము మరి పని లేని జీవితం లేనిదిగా ఉండకూడదు. We are always called to be arised and working. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం ఎల్లప్పుడూ మనం లేచి పని చేసే వారిగా ఉండాలి. May not be physical labor, but the talents or the gifts God has given you, you must put them in practice. ఈ యొక్క ఏదో మనం భౌతికంగా పనిచేయడం అనేది కాదు, కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఏదైతే మనకి తలాంతులు మరి ఆ యొక్క వరాలు ఇచ్చినాడో వాటిని ప్రభు నిమిత్తమే మనం వాడవలసి ఉన్నది. As David is saying to Solomon, now you need to arise and take the responsibility to build the house. ఈ యొక్క దావీదు సొలొమోనుతో చెప్తున్న విధానంగా నువ్వు లేచి నీ యొక్క బాధ్యతను చేపట్టాలని చెప్పినప్పుడు we are also reminded that we are not there to passively sit down and have the rest in our time. Whatever rest we have, whatever peace we had, and the rest quiet time we had until now we need to go and work for the task which has been assigned for us. ఈ యొక్క మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా దేవుడు మనకిచ్చిన నెమ్మదిని బట్టి ప్రశాంతతను బట్టి మనం ఆ విధంగా సోమరులుగా పని చేయని వారిగా ఉండకుండా మనము వేగిరపడి మనం లేచి మనము దేవుని యొక్క పని చేయవలసిన వారంగా ఉన్నాం. So I want to ask you all one question. What are we all called? Whoever believes Lord Jesus Christ, what are we called? ఈ యొక్క ఎవరైతే ప్రభువునందు నమ్మకం ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమని పిలుస్తారు? Believers. Exactly. So we are all called believers because we believe in Lord Jesus Christ. మనమందరము విశ్వాసులుగా పిలువబడుచున్నాము. ఎందు గురించి అంటే మనం ప్రభువునందు విశ్వాసం కలిగినాము. Believing means we must have faith. ఈ యొక్క మనము నమ్ముతున్నాము, విశ్వాసం కలిగి ఉంటున్నాం అంటే ఆ యొక్క నమ్మకానికి ఉన్న యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. If we just say that I have faith but there are no works, you are passive in your life, you are not going and working towards the task what God has assigned, that means your faith is dead. ఈ యొక్క మనము విశ్వాసం అని చెప్పినప్పటికీ మన యొక్క జీవితంలో కార్యాలు లేకపోయినట్లయితే మన యొక్క విశ్వాసము మృతమైన విశ్వాసంగా ఉన్నది. Dear brothers and sisters, there is a call for action. God is saying, now arise and go and work. ఈ యొక్క దేవుడు మనల్ని ఈ యొక్క కార్యం నిమిత్తమే పిలిచినాడు కాబట్టి మనము లేచి ఈ యొక్క కార్యాన్ని చేయబద్దులమే ఉన్నాం. We are not just going and doing the work because in the first point we have seen that God's provision, abundant provision is already there. ఈ యొక్క మనం ఏదో పని చేసి సమకూర్చడం కాదు, దేవుడు ఇంతకు ముందుగానే మనం చదివిన వచనాల ప్రకారము దేవుడు అన్ని సమకూర్చి ఉన్నాడు. Imagine this illustration. If there is a sports person or a very good runner or a sprinter or an athlete, మనం ఒకవేళ ఇది ఈ యొక్క ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఒక అథ్లెట్ ని అంటే రన్నింగ్ చేసే వ్యక్తిని మనం తీసుకున్నట్లయితే if somebody gives him very good pair of running shoes, ఒకవేళ అతనికి మంచి రన్నింగ్ షూస్ ఇచ్చినట్లయితే if he puts them aside and every day he looks at them and then he just praises the shoes, and if he doesn't do anything, ఒకవేళ షూస్ ని పక్కన పెట్టి నాకు చాలా మంచి షూస్ ఉన్నాయని ఆ షూస్ ని మరి ప్రైజ్ చేసినట్లయితే దాన్ని యూజ్ చేయకపోయినట్లయితే there is no use of having the running shoes, new pair of running shoes. అతనికి నూతనమైన యొక్క మరి రన్నింగ్ షూస్ ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏం లేదు. The brother or sister, the family member who has gifted the shoes, their money, their time, their effort is wasted. ఈ యొక్క ఎవరైతే సహోదరు తనకి ఇచ్చిన యొక్క గిఫ్ట్ ఆ యొక్క ఇచ్చిన యొక్క వేళ మరి వృధా అయిపోయింది అక్కడ. If
David says that I have prepared everything for you, Solomon, you go and do the work. ఒక దావీదు విధంగా చెప్తున్నాడు, నేను అన్ని సిద్ధపరచున్నాను, సొలొమోను నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు పని పూనుకోమని చెప్పినప్పుడు, Well, if Solomon would have said, I will not do the work, everything would have been wasted. ఒకవేళ సొలొమోను నేను చేయలేను అని చెప్పినట్లయితే దావీదు సమకూర్చినదంతా వృధా అయిపోను. It's another thing, different thing, that God would have used a different person, but that would have happened. The preparatory measures and the hard work and the effort would have been wasted. ఒకవేళ మరి సొలొమోను ఆ విధంగా చెప్పినట్లయితే దేవుడు ఇంకోళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకొని ఉండవచ్చును. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ సమకూర్పు అంతా కష్టపడంతా వృధా అయిపోయినట్లుగా చూడగలం. I remember a story from my childhood. ఈ యొక్క సహోదరుడు తన యొక్క చిన్నతనంలోని యొక్క కథని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. There was a pastor who was assigned to go to a village. ఒక పాస్టరు మరి విలేజ్ కి గ్రామానికి వెళ్ళాల్సిందిగా ఆయన చెప్పబడ్డాడు. When he was returning, he was very hungry. ఈ యొక్క ఆయన చాలా ఆకలిగా ఉన్నాడు, వెళ్తూ ఉన్నాడు. He has faith in God. దేవుని యందు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు that God will provide him food. అయితే తప్పకుండా దేవుడు ఆయనకు ఆహారం దయచేస్తాడని. His faith was like this. ఈ యొక్క ఆయనకి విశ్వాసం ఈ విధంగా ఉంది. God will bring a plate food, rice and curry, maybe some chicken, mutton in front of him, miraculously, like Elijah had the meat and the bread from the cross. ఈ యొక్క మరి తనకి విశ్వాసం ఎంత విధంగా ఉందంటే ఎలీషాకి దేవుడు కాకులతోటి మరి రొట్టె ఆ యొక్క మాంసం ఏ విధంగా సమకూర్చున్నాడో తనకు కూడా దేవుడు ఆ విధంగా సమకూర్చున్నాడనే విశ్వాసం ఉన్నది. And this pastor was sitting idle, believing that my God is a provider. ఈ యొక్క పాస్టరు మరి ఏమి పని చేయకుండా ఆ విధంగా కూర్చున్నాడు, నా యొక్క దేవుడు సమకూరుస్తాడని. He has very good confidence that he will not let me die. ఈ యొక్క తనకి ఎంతో నమ్మకం ఉంది, నేను చనిపోకుండా దేవుడు నన్ను భద్రపరుస్తాడని. And God is the creator, he knows everyone's heart. ఈ యొక్క దేవుడు సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. You know what God did? ఈ దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా? There was suddenly a bread in front of him. ఈ యొక్క తన ముందు అకస్మాత్తుగా బ్రెడ్ ఉంది. And he went to grab that bread. ఆయన వెళ్ళి ఆ యొక్క బ్రెడ్ ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినాడు. And it was a sand, isuka. It was sand, and then that went a little bit deeper into the sand. ఈ యొక్క అది అక్కడ ఇసుక ఉన్న కారణాన్ని బట్టి ఆ ఇసుక లోపలికి వెళ్ళింది. And what this pastor had to do, he had to bend down, and then he had to all the pull and clear all the sand. ఈ యొక్క పాస్టర్ లేచి ఏం చేయాలి? ఆ చుట్టూ ఉన్న రొట్టెకి చుట్టూ ఉన్న యొక్క ఇసుక తీసేయాలి. And then when he did that, it went a little bit deeper. ఈ యొక్క ఆ విధంగా చేస్తున్న సమయంలో ఆ రొట్టె ఇంకా లోపలికి వెళ్ళింది. He had to look for a stick or something harder, and then he had to dig that ground. ఈ యొక్క తను ఇంకా మరి రొట్టెని తీయడానికి ఇంకా కష్టపడాలి, లోపలికి తవ్వాల్సి వచ్చింది. And then so on, he had to work at least half an hour to go deep and get that bread. ఈ యొక్క సుమారుగా అరగంట పనిచేసి మరి ఆ యొక్క రొట్టెని తీసుకోవాల్సిన సమయం ఉన్నది. By the time he got the bread, he also got the sweat. ఈ యొక్క దానికి మరి చేతిలో రొట్టె వచ్చేసరికి దానికి చెమటలు కూడా పట్టినాయి. Then he understood God is a provider, yes. ఈ యొక్క తాను ఈ విధంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు నిజంగా సమకూరుస్తాడు. But we also should work for it. ఈ యొక్క దానికి మనం కూడా పని చేయవలసి ఉన్నది. Without the sweating, without the hard work, God's provision to obtain and enjoy it, it's not going to happen. ఈ యొక్క మనం కష్టపడకుండా దేవుడు ఇచ్చే ఆ యొక్క సమృద్ధిని మనము అనుభవించలేము. Same like this athlete, if he doesn't exercise, if he doesn't practice with the new tools and the new equipment, new shoes, he will not win the prize. ఈ యొక్క మరి ఆ యొక్క ఏదైతే పరుగు పందెంలో ఉన్న యొక్క వ్యక్తి కూడా తన యొక్క షూస్ ని ధరించి మరి తను అభ్యాసం చేయకపోతే తను కూడా విజయాన్ని పొందలేడు. So what have we seen until now? మనం ఇప్పటివరకు ఏం చూసినాము? God is abundant provider. He can provide abundantly. ఈ యొక్క దేవుడు మనకి సమృద్ధిగా దయచేసే దేవుడు. There is a call of action for us. ఈ యొక్క రెండవదిగా మనం చూసినాము, మనము లేచి పని పూనుకోవాల్సిందిగా ఉంది. We all know that 2024 has been very difficult year for all of us. ఈ యొక్క మనందరి జీవితాల్లో 2024 సంవత్సరం చాలా కష్టతరంగా వెళ్ళింది. We
had the situations where we could not go anywhere. The place we were going, we did not have any happiness or joy. We came to know the truth that something is not right. ఈ యొక్క మనం ఏదైతే ప్రదేశానికి వెళ్తూ వచ్చినామో ఆ యొక్క ప్రదేశంలో మనం వెళ్ళడానికి సంతోషం లేదు, ఉన్న పరిస్థితులు అనుగుణంగా లేవు, అయితే మనం వెళ్ళి ఏమీ తోచలేని స్థితిలో ఉంటుంది. The third point I'm going to make, you will understand. ఈ యొక్క మూడవ భాగం నేను చెప్పినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. David is reminding that God be with you. యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. That means there is a divine empowerment. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దైవికమైన యొక్క శక్తి మనతో ఉన్నట్లుగా చూడగలం. He is not just wishing all the best or Lord be with you, fear not. He is just saying that, reminding that this is a divine empowerment God has provided. God has calling you for the action. Now God will be with you to accomplish this task. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఏదో ఆయన నీకు తోడుగా ఉంటాడని ఏదో సలహా ఇచ్చినట్టుగా కాదు, కానీ ఇంతకు ముందుగా మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు సమృద్ధిగా దయచేసే దేవుడు పని పూనుకోమని చెప్తున్నాడు. దానికి మరి సపోర్టివ్ గా అంటే ఉండడానికి దేవుడి విధంగా దావీదు విధంగా చెప్తున్నాడు, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉంటాడు అని. Dear brothers and sisters, to do God's work or to be succeeded in God's work, God's empowerment, God's presence is utterly necessary. ఈ యొక్క దేవుడి యొక్క పని మనం జరిగించాలంటే, దేవుని యొక్క కార్యం ముందుకు వెళ్ళాలంటే దేవుని యొక్క శక్తివంతమైన తోడు మనకి ఎంతగానో అవసరమైనది. He is reminding that God has promised that His presence will be there and He will not work on His own. He is not alone. ఈ యొక్క దేవుడి విధంగా వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క సన్నిధానం ఎప్పుడు మనతో ఉంటుందని, అంతేకాకుండా ఆయన తనంతట తాను పని చేయడానికి కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు. Dear brothers and sisters, God's work is a divine task, is not a joke. ఈ యొక్క దేవుడు దైవికమైన యొక్క కార్యము మనం ఏదో నవ్వులాటకు తీసుకోకూడదు. If we are assigned a task with a divine power, divine call, we have to accomplish it very divinely. ఈ యొక్క దైవికంగా ఏదైతే మనకి కార్యము ఇవ్వబడిందో మనం కూడా మరి భయభక్తులు కలిగి ఉండి అటు మీద మన కార్యాన్ని పూర్తి చేసే వారంగా ఉండాలి. We as a church, FICC church, have been assigned a task to build a temple for Him, for the people to come and worship Him. ఈ యొక్క FICC చర్చ్ కి దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క కార్యం ఏంటంటే మనం మందిరం నిర్మించాలి, తద్వారా అనేక మంది వచ్చి ప్రభువుని ఆరాధించడానికి ఇది ఒక ప్రదేశంగా ఉండాలి. From the past 3-4 months we can see that everything has been gathered, everything has been organized, everything has been arranged. Have we had any glitches in running the ministry? ఈ యొక్క గత 3-4 నెలల నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ప్రతిదీ మరి పడుతున్నట్లుగా మనం చూడగలము. ప్రతిదీ మనకి కావాల్సిన సమయానికి అందుబాటులో వచ్చినట్లుగా మనం చూడగలం. ఎక్కడైనా మనకి అడ్డంకులు ఉన్నట్లుగా చూసామా మనం? When God is with us, when God is in the work what we are doing, when God's divine empowerment is with us, we will not fail. ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క సన్నిధానం మనతో ఉన్నదో, దేవుని యొక్క ఆ యొక్క శక్తి మనతో ఉన్నదో, మనం చేసే పనుల్లో ఏ పనులు కూడా దేవుని నిమిత్తమే చేసే పనుల్లో మనం ఏమాత్రం తప్పిపోము. When this divine call is assigned to us, we must be divine as well. We must do very diligently. ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క దైవికమైన ఆ యొక్క కార్యం మనకి ఇవ్వబడిందో మనం కూడా జాగ్రత్త కలిగి ఉండి, మనం కూడా దైవిక భయం కలిగి ఉండి ఈ యొక్క పనిని మనం ముందుకు కొనసాగించాలి. God's ministry or God's mission is not for you to obtain self glory. ఈ యొక్క దేవుడి యొక్క మరి పరిచర్య అంటే మనంతటికి మనకి ఏదో పేరు తెచ్చుకోవడం కాదు. So in verses 7 and 8 and 10 in the same chapter, David is reminding again and again, it's for the house of the Lord, not for your glory. ఈ యొక్క 7, 8, 9 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే ఇది నీ యొక్క నామ ఘనత గురించి కాదు, కానీ యెహోవా నామ ఘనత గురించి ఈ యొక్క మందిరం కట్టించాలన్నట్టుగా మనం చూడగలం. We have seen so many churches in the name of the church, they get self glory in the name of the God. People get the fame and the reputation, people get good name. Thereafter the name will be after Jesus Christ. If people ask that who is he, who is this person, they will say he is beyond or he is more than Jesus Christ for us. మనం గమనించినట్లయితే కొందరి జీవితాల్లో వాళ్ళు మరి దేవుని పని చేసినప్పుడు
దేవుడి కంటే వారు తమకు ఎక్కువ ఘనతగా ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకున్నట్లుగా వారి యొక్క పనులు వారి యొక్క కార్యాలు ఉంటాయి. ఎవరైనా వాళ్ళని అడిగినట్లయితే మరి దేవుడి కంటే గొప్పవారుగా వారు ప్రత్యక్షపరుచుకుంటున్నారు. People use church, people build churches so that they get the name and the fame, they get the money, they excel in their careers, what not. ఇక్కడ ప్రజలు ఈ యొక్క చర్చలు స్థాపిస్తున్నారు ఎందు గురించి అంటే వారికి పేరు రావాలి, వారికి డబ్బు రావాలి, వారి నామానికి మరి ఘనత రావాలి, దేవుడికి కాదు. Dear brothers and sisters, we are reminded today. ఈ యొక్క దినాన మనము దేవుని ద్వారా జ్ఞాపకం చేయబడి ఉన్నాం. The 30,000 Jewish workers and 150,000 the laborers. ఈ యొక్క 30,000 మంది యూదా పనివారు, 150,000 మంది అన్య జాతి చెందిన పనివారు, whom God is going to use them to build the temple. ఈ యొక్క దేవుడు వారిని ఉపయోగించుకొని మందిరం కట్టడానికి వారిని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. God is going to will use the same people to pluck it or to demolish it if it's not the divine house of God. ఒకవేళ అది దైవికమైన మందిరం కాకపోయినట్లయితే దేవుడు వారిని ఉపయోగించి అది కూలగొట్టించేసే వాడిగా ఉన్నాడు. You might be successful when you have started a temple of God, when on a church or a house of God, you might be successful, you might be well known today. ఈ యొక్క నువ్వు ఒకవేళ చర్చిని కట్టి మరి సంఘాన్ని స్థాపించినప్పుడు నువ్వు చాలా మందికి తెలిసి ఉండవచ్చును. But when the right time comes, it may be 10 years, 20 years or 25 years or 30 years, God is going to pluck it or going to demolish it if there is no divinity in it. ఒకవేళ నువ్వు చేసే పనుల్లో దైవిక క్రమం లేకపోయినట్లయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు చేయకపోయినట్లయితే అదే పని వారి చేత దేవుడు దాన్ని మరి పెళ్ళగొట్టించేవాడుగా కూలగొట్టేవాడుగా ఉన్నాడు. When God is giving us divine task with his divine empowerment, we are supposed to do it very divinely. ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే దైవికమైన మరి ఆ యొక్క పిలుపు ద్వారా దేవుడు మనకి ఆజ్ఞాయించి దేవుని కార్యాన్ని జరిగించమని చెప్పినప్పుడు మనం కూడా అట్టి విధమైన భయభక్తులు కలిగి ఉండి దేవుని యొక్క కార్యాన్ని జరిగించాలి. The empowerment is like that. I'll give an example. ఈ యొక్క దైవికమైన శక్తి అంటే దేవుని ద్వారా వచ్చే యొక్క కార్యము ఒక ఉదాహరణ మనం చూస్తాము. If somebody is learning to drive for the new first time, ఈ యొక్క ఎవరైతే మరి కొత్తగా మరి డ్రైవ్ చేయడానికి నేర్చుకున్నప్పుడు, I think I failed for a few times. ఈ యొక్క సోదరుడు మరి కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినాడు. My wife is not here, I can say she failed 5 times. అనుష ఇక్కడ లేదు, అనుష 5 times ఫెయిల్ అయింది. The glory of God, the situation did not support her, but yeah, she had to change the places and that's how she failed 5 times. ఆ యొక్క పరిస్థితులు సరిగ్గా లేకున్న కారణాన్ని బట్టి ప్లేస్ చేంజ్ చేయడాన్ని బట్టి 5 సార్లు ఫెయిల్ అయింది. When you are learning a car for the first time, ఎప్పుడైతే నువ్వు కార్ ని మొదటిసారిగా నేర్చుకుంటున్నావో, there are resources like car is there, the map is there, the brakes are there, everything is there. ఈ యొక్క నీకు ఉన్న యొక్క సాధనాలన్నీ నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నాయి. కారు ఉంది, బ్రేక్ ఉంది, మరి గేర్ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. If I ask you to drive, go, will you go? ఒకవేళ నేను డ్రైవ్ చేయమని చెప్తే మీరు వెళ్ళగలరా? When will you go? ఎప్పుడు మీరు వెళ్ళగలరు? If the skilled instructor, if the experienced instructor is sitting right beside you, then you will go. ఎప్పుడైతే మరి నైపుణ్యం కలిగిన మరి అనుభవం కలిగిన కార్ నేర్పించే వ్యక్తి నీ పక్కన ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళగలవు. Because you will have the confidence, you have that empowerment in you, and you feel safe. That's why you start driving. అప్పుడు నీకు నమ్మిక కలుగుతుంది. నా పక్కనే ఉన్నాడు, నేను క్షేమంగా వెళ్ళగలనని నీకు ఆ యొక్క నమ్మిక నీ హృదయంలో వచ్చినప్పుడే నువ్వు ముందుకు వెళ్ళగలవు. This is the same case here, that our God is with us, his divine empowerment is with us. We are just supposed to take the action of building the house of the God. ఇదే ఉదాహరణ మనము ఈ యొక్క ఆత్మీయ అనుభవానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, మన యొక్క దేవుడు దైవికమైన దైవక క్రమం ప్రకారం మనలో ఉన్నాడు. ఆయన ఆ యొక్క దైవికమైన క్రమాన శక్తి ప్రకారము మనము ఈ యొక్క కార్యాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళవలసింది. The promise which we have today for this year, 1 Chronicles chapter 22:16, ఈ యొక్క సంవత్సరము దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానము మొదటి దినవృత్తాంతాలు 22:16. It is the interplay between the God's provision and our responsibility. ఇక్కడ మనము రెండు విధాలైన యొక్క భాగాలను మనం గమనించగలం.
దేవుడు అనుగ్రహించే యొక్క సమృద్ధి మనం చేయవలసిన యొక్క పని. And His empowering presence in us in doing the work of the God. ఈ యొక్క దేవుడి యొక్క శక్తి ఆయనలో మనలో నింపుతున్న కారణాన్ని బట్టి మనం దేవుని యొక్క పని చేయగలుగుతున్నాం. It's a very vast subject. I got I think 8 or 9 pages for it, but I'm not going to share. We'll meditate upon it month by month. ఈ యొక్క ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు. మనము నెల మనం ఈ యొక్క ధ్యానాన్ని మనం ముందు కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. We are reminded of 3 points here. ఇక్కడ మనం 3 అంశాలని జ్ఞాపకం చేయబడ్డాము. God provides us abundantly. He makes the preparations for us already. He made the preparations for us. ఇక దేవుడు మనకి సమృద్ధిగా దయచేయగల దేవుడు. ఆయన ఆ యొక్క సిద్ధపాటు కార్యాన్ని ఇంతకు ముందే జరిగించినాడు, ఆయన జరిగించి ఉన్నాడు. When we are taking the action or when we are entering into the field by building the temple or expanding the church, ఎప్పుడైతే మనము కార్యం చేయడానికి లేక దేవుని మందిరాన్ని నిర్మించడానికి లేకపోతే దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క సరిహద్దుల్ని పెంచడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు we must not think that there is nothing there is nobody to do this thing, no talent in this area. We have to have faith that God is going to provide. ఈ యొక్క మనము ఈ యొక్క స్థితిలో మరి సరైన యొక్క తలాంత లేదని మనం అనుకోకూడదు. మనము దేవుని పైన నమ్మిక వేసి ఆ యొక్క విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు అని సమకూర్చేవాడిగా ఉన్నాడు. And the second point is that we are called again with this promise for 2025 that we need to arise and work for His task. ఈ యొక్క మనము రెండో భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే మనము లేచి పని పూనుకోవాల్సినట్టుగా మనం చెప్పబడి ఉన్నాం. That is a very very clear call for us that we should take responsibility in His mission. ఈ యొక్క అది మనకి చాలా స్పష్టమైన మరి ఆజ్ఞగా ఉన్నది, లేకపోతే మనం చేయాల్సిన పనిగా ఉన్నది. మనము బాధ్యత తీసుకునే వారంగా ఉండాలి. I am not making up this promise. Everybody has seen prayerfully God has given us. ఈ యొక్క ఇదేదో మనము కావాలని తీసుకున్నది కాదు, ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుడు అనుగ్రహించిన వాగ్దానం ఇది. Whatever we require at this point of time, God has given us. ఈ యొక్క మనమున్న ఈ యొక్క సమయంలో మనకి కావాల్సిన వాగ్దానం ఏదైనది దేవుడు అది మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. So we need to arise and take responsibility in His mission. ఈ యొక్క దేవుడు యొక్క పనిలో మనము లేచి మనము ఆ యొక్క కార్యానికి పనికి మనం పూనుకోవాలి. And third point is that we do not work alone. ఈ యొక్క మూడో అంశం ఏంటంటే మనంతట మనం ఏదో పని చేయము. ఇక్కడ God's divine power is with us in every and each step. ఈ యొక్క మనము వేసే ప్రతి అడుగులో దైవికమైన యొక్క శక్తిని, ఆయన యొక్క తోడుని మనము అనుభవించగలం. When we are working for the temple of the God, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క మందిరం గురించి మనం పనిచేస్తున్నామో we face so many challenges in our life. ఈ యొక్క మన యొక్క జీవితంలో అనేకమైన యొక్క ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, అనేక ప్రశ్నలు ఎదుర్కొంటాం మనం. People mock at us. ఈ యొక్క ప్రజలు మనల్ని పైన చూసి వెక్కిరించే వారిగా ఉన్నారు. You know how old Solomon was when he started building the temple? ఈ యొక్క సొలొమోను మన దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నిర్మించినప్పుడు ఆయన వయసు ఎంత మీకు తెలుసా? David lived for 70 years, and when he bore this son Solomon, he was 58 years old. ఈ యొక్క మరి సొలొమోను 70 సంవత్సరంలో మరి దావీదు 70 సంవత్సరంలో సొలొమోన్ని కన్నప్పుడు ఆయనకి 58 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. That means he must be in his teens. ఈ యొక్క మనము ఆ యొక్క తనకు కలిగిన వయసును మనం గమనించినట్లయితే ఆయన టీన్స్ లో అంటే 19 లోపల ఉండవచ్చు. He is very inexperienced and he is very young. ఈ యొక్క ఆయన చాలా బాలుడు, మరి ఏమాత్రం అనుభవం లేనివాడుగా ఉన్నాడు. Still God is putting trust in Solomon to build a magnificent temple for him. ఈ యొక్క మనం గమనించినట్లయితే ఆయన యవన ప్రాయంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా తన శక్తికి మించిన కార్యాన్ని, తనకి శక్తికి మించిన యొక్క మందిరాన్ని కట్టే బాధ్యతని సొలొమోనుకి ఇచ్చినట్లుగా చూడగలం. So Solomon's target or the focus attention was on building the temple, not any super negligible things around him. ఈ యొక్క తన చుట్టూ ఉన్న ఏదో మరి లెక్కకి లేనటువంటి దాని మీద తన యొక్క దృష్టి ఉంచడం కాదు, కానీ తన యొక్క దృష్టి అంతటిను మందిరం మీదను, మందిర నిర్మాణం పైన తను ఉంచినట్లుగా చూడగలం. When we work for the God, so many things come, so many people talk about us, so many people mock about us. ఈ యొక్క మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని గురించి మనము పనిచేస్తుంటామో అనేక మంది మన గురించి మాట్లాడవచ్చును, అనేక మంది మనల్ని హేళన చేయవచ్చును.
God is not looking for very, very experienced people. He is looking for very inexperienced people, very young people, or maybe not in the age, but spiritually young people. He wants them. He doesn't want rich people, powerful people, influential people, but he wants losers. He wants the weak people. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు తన యొక్క పని నిమిత్తమే ఏదో మరి చాలా అనుభవం ఉన్నవారుగా, లేకపోతే చాలా వయసులో అధికంగా ఉన్నవారుగా, ధనికులుగా ఉన్నవారుగా, పేరు ప్రఖ్యాతులుగా ఉన్నవారిని కాదు, కానీ దేవుడు మరి అనుభవం లేని వారిని, అంటే ఆత్మీయ అనుభవం లేని వారిని, మరి యవనంగా ఉన్నవారిని, ఆత్మీయంగా యవనం ఉన్నవారిని ఆయన వాడుకోవాలని పిలుస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలం. Can you understand? There is so much God has prepared, and you don't have anything. What you need to do, you just need to work with God. Use all those provisions, and everything will come into place. ఈ యొక్క ఏదైతే దేవుడు ఇంతకు ముందు సమకూర్చున్నాడో ఆ సమకూర్పు అంతటిని మనం ఉపయోగించుకొని దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి ఆయన పనిని మనము ముందుకు కొనసాగించవలసి ఉంది. Dear brothers and sisters, what has been set before us is something divine, and we need to have confidence, we need to have courage, we need to be equipped, we need to be empowered by the divine power of the God, and we need to have faith, and then we need to move ahead. ఈ యొక్క ఏదైతే మనకి దైవికమైన ఈ కార్యము మరి బాధ్యత అప్పగించబడిందో మనము ధైర్యం కలిగి ఉండి మరి దేవుని యొక్క శక్తిని మనం పూనుకొని ఆయన శక్తి మీద ఆధారపడి మరి ఆయన యొక్క కార్యాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలి. So he empowers us, he enables us, he equips us, and he will entrusts us, he enriches us, and he endows us in all the matters. ఈ యొక్క ఆయన మనకి శక్తిని దయచేసేవాడుగా ఉన్నాడు, మనకి సామర్థ్యాన్ని దయచేసేవాడుగా ఉన్నాడు, ప్రతి విషయంలో ఆయన మనకి సమృద్ధిని దయచేసేవాడుగా ఉన్నాడు. తద్వారా మనం ఆయన కార్యాన్ని ముందుకు కొనసాగించడంలో దేవుడు మనకి సాయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. So dear brothers and sisters, we are reminded of this promise again that we must arise and take action. ఈ యొక్క మనం మరొకసారి ఈ యొక్క వాగ్దానంలో జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాము, మనము లేచి పని పూనుకొనవలసిందిగా ఉంది. And it's a divine task, and we must be divine. Otherwise, what God uses to build the house, He uses the same workforce, He uses the same material, He uses the same people to demolish it. ఈ యొక్క మనకి దైవికమైన ఆ యొక్క కార్యము పని పూనుకున్నాం కాబట్టి మనం కూడా దైవికంగా ఉండి దేవుని యొక్క భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఈ కార్యాన్ని ముందుకు కొనసాగించవలసి ఉంది. ఒకవేళ మనం ఈ యొక్క కార్యాన్ని దైవికమైన క్రమంలో ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళకపోయినట్లయితే ఏదైతే దేవుడు ఈ యొక్క మందిరాన్ని కట్టించున్నాడో అదే విధమైన పని వారి చేత ఈ యొక్క మందిరాన్ని కూడా ఆయన కూల్చేవాడు. I am personally very happy that God has provided us with this promise. వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను దేవుడు మనకి ఈ యొక్క వాగ్దానం ఇచ్చినందుకు. I am very privileged, and we are all privileged that there is a great task assigned in front of us, the divine task. ఈ యొక్క మనమందరం ఎంతగానో మరి ధన్యులము. ఎందు గురించి అంటే మన ముందు దైవికమైన యొక్క గొప్ప కార్యము దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు. And we must believe that this is the will and purpose and desire of the God. ఇది యొక్క దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశమైనదని మనం అందరం నమ్మిక ఉంచవలసి ఉన్నది. Praise the Lord. Praise the Lord.